শহরनि 17 미안이 하여 살과의 학생이 비시고던 거tor integrated ekopar sanamla thangni tongmono kidingui congress budoni emele biroji sinha saka anklai obahagi hokbar khedok khajerokni thai eba jaga nahari mangla paithago obahai kok sawai biskango agufika congress ni emele biroji sinha salgwabai haste eba notice ni bishi kotor integrated ekopar samani bagai haste hapangni atang bitani bakhakti hagotor hapangni atang bitano koimung rohorjakoni khok rezak sarani eba 100 crore rangni project rohormani tei abago shimbo manmani uri bisitino jerok mungsa khami thije oi hubal khajerok jaga rikha eba baksa riya oborok jerok riya hubal khajerok evele biroji sinhani thani thanglai mani tei evele biroji sinha ronotino thangnai bisiwo December talo amjini dolo hati amjiyo jobak khailai mani tago 17 miyani thaino dei integrated ekopar samna thagi tongmono kidingri emele biroji sinhabo buskango agui feka tei jerok thairina musungjaya borokno tei bijoto nagor gram project habono kaisa hapangni bukhakti kosarani azulaika yar manjaka biroji sinhabo aro manjaka emele biroji sinhano kare unakoti hangoni hangorpa Dilip Kumar Chakma Gurnagar Panchayat Samitini Vice Chairman eba unakoti hangor Congress ni Kasko Mohammad Badrujuman unakoti hangkor debanongni poni kerong tungai eba hangoni kejam BJP ni kerong tungai Limdebrai Chandipur Panchayat Samitini Vice Chairman Binoy Singho Congress ni adong Rajendra Bhattacharya khowai kubuni adong rong oktobathra baskango MLA biroji sinha saka hapangni hamkade samong klaithani bo sakbai chakni Congress boturbo choyawi no koba sukhalanai tebuska salobo logirinai fiaba obahage 17 miyani thayo radese te sena phanke senglai tumoni abo bo chajagya te 17 miyabo sakbai thang obahage integrated ekopar samdaton bo sakbai thangbo musujagya bait biroji sinha koksarebani yaglo onogoti hangoni monongni hapani kirong dun eba onogoti hangoni kesam BJP ni adong Limdebrai saka MLA biroji sinha bo musungjago 17 miyao ni thayo repeat 17 miyani thayo integrated ekopar বিচন্দ্রনগর গাঁওসভা অফিস করে ফিশারি ডিপার্টমেন্টের পদস্থ অফিসার এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং যারা এখানে জনপ্রতিনিধিও ছিলেন এখানে যে পার্কটা হবে ইন্টিগ্রেটেড একুয়া পার্ক এই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি বোঝার চেষ্টা করেছি আমাদের বক্তব্য কিছু শুনেছেন কারণ একটা এত বড় জলাশয় হবে যার যেমন ভালো দিকও আছে এবং এটা রিয়াকশন দিকও আছে এগুলো আমরা ডিসকাস করেছি যাতে বাস্তবসম্মত হয় আমরা কোনো কিছু গভর্নমেন্টের ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কে আমরা সহযোগিতার জন্য আমরা সবসময় তৈরি আছি কিন্তু এটা প্র্যাকটিক্যাল যাতে হয় ডিসকাশন এখানে হয়েছে আরও ডিসকাশন হবে দেখা যাক মিনিস্টারের সঙ্গেও কথা বলবো এবং প্রয়োজনে দিশা কমিটির চিফ মিনিস্টার চেয়ারম্যান দিশা কমিটিতে আমি মেম্বার আছি এজ এ MLA সেখানেও এইটা নিয়ে ডিসকাশন হতে পারে পার্ক নির্মাণ করতে গিয়ে কোনো ধরনের কি সমস্যা হচ্ছে নাকি কোনটা যে ইন্টিগ্রেটেড একুয়া পার্ক নির্মাণ হবে সেক্ষেত্রে কি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি সমস্যা কিচ্ছু না কারণ এখানে বিগত দিনে একটা লেফট ফ্রন্টের শাসনে একটা পার্ক হয়েছিল জলাশয় সৃষ্টি হয়েছিল জমির মালিকরা সেই বেনিফিট পায়নি যেভাবে কথা হয়েছিল সেভাবে জমির মালিকরা পায়নি জমিও গেল তারা বেনিফিটও পেল না এটা তো একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা এবার জলাশয়টা আরও একটু বড় হচ্ছে ওই আগের যে অভিজ্ঞতা এটা মানে তিক্ত অভিজ্ঞতা সেই জন্যই অনেকে অনীহা আছে আমরা আলোচনা করব প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করছি আমরাও হেল্প করব কৃষকদের সঙ্গে আমরা ডিসকাস করব যারা এখনও অনীহা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলবো এবং যেহেতু এটা একটা নর্থ ইস্টের সেকেন্ড একটা প্রজেক্ট এটা যাতে সাকসেস হয় এবং এই প্রজেক্ট করতে গিয়ে যাতে অন্য জায়গায় যাতে এফেক্ট না হয় আপনারাও শুনেছেন এখানে কারণ এখানে লোকাল জলেই এই পুরা 17 মেয়ার হাওর এরিয়াটা জলমগ্ন হয়ে যায় ফ্লাডের জল ছাড়াও সুতরাং এই যে জল নিষ্কাশনেও এখানে আলোচনা হয়েছে দেখা যাক কী হয় সেদিন উনি আসতে পারেননি অন্য জায়গায় ব্যস্ত ছিলেন তো আজ আমাদের ডাকে সারা দিয়ে উনি এসেছেন এসে আপনাদের সামনেই এখন যারা এখানে প্রজেক্ট নিয়ে কিছু আমাদের ওনার মধ্যে একটু মতানৈক্য ছিল
তাদেরকে নিয়ে আবার ওনার সাথে কথা বলেছি, আবার একটা সিটিং হবে। তো উনি আর কিছু না, প্রজেক্টটা কীভাবে ডেভেলপমেন্ট হোক সেটার জন্য উনিও একমত। শুধু এটা সাইন্টিফিক্যালি ভাইবল কী করে হবে, আগামী দিন যেন একটা ইনভেস্টমেন্ট করার পর যেন প্রজেক্টটা যেন ফেলিউর না হয়, সেটা নিয়ে ওনার আশঙ্কা ছিল। তো এবং আরেকটি পয়েন্ট উনি বলেছেন, যেটা ডিএম সাহেব আমাদের মধ্যে ছিলেন, উনি নোট করেছেন, যেটা পরিচালনা কে করবেন আগামী দিনে। লাস্ট টাইম যেহেতু ফেলিউর হয়েছে ভাবে ওনার একটা শঙ্কা আছে সবার। তো ওটা যদি কোনো যারা এক্সপার্টাইজ লোক এটাকে একটা দেখানো বাইরে থেকে কীভাবে ওটা আগামী দিন ভালো হবে, আর পরিচালনা কমিটিটা কী হবে সেটা নিয়ে উনি একটা শঙ্কা ব্যক্ত করেছেন, সেটার জন্য ভালো কারো হাতে যায়। আর না হলে আগামী দিন প্রজেক্ট করে লাভ হবে না যদি ভালো কেউ যদি সেটা পরিচালনার দায়িত্বে না থাকেন। এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। আগামী দিন উনি মিনিস্টার সাহেবের সঙ্গে মিটিং করবেন, করে আগামী দিনে একটি সিদ্ধান্তে সবাই যাবে।